в офисе какого-то клерка, то как возможно, чтобы наши избранники были настолько некомпетентны? We also found many registrations created on federal holidays. We have since learned that people registered to vote on Columbus Day. The Board of Elections works on Columbus Day. They really do, because it's close to the general election. Same thing with Memorial Day. But that does not explain the nearly 1 million voters registered to vote on January 1st from 1900 to 2021. Это регистрации, которые были сделаны на федеральные праздники, в которые вся страна, все официальные организации не работают. Но мы с тех пор узнали, что в День Колумба и в Memorial Day, Columbus Day и Memorial Day, офисы открыты, потому что это очень близко к дате выборов. Но это не объясняет почти 1 987 490 тысяч регистраций, проведенных 1 января за годы с 1900 по 2021. In New York County, there are 182,000 people registered to vote on January 1st. That's more than 10% of the registered voting population of Manhattan Island. В графстве Нью-Йорк 182 тысячи было зарегистрировано, это 739. Это больше, чем 10% населения Манхэттена, острова Манхэттен. And that's when the sidewalks are covered in snow and ice. There are no elections upcoming. There are no flyers being distributed. And let's face it, everyone's hungover. И это тот день, когда все тротуары покрыты снегом, у всех похмелье, никаких листовок и других материалов не распределяется. Тем не менее, эти люди зарегистрировались 1 января. When we opened the New York County file in the NICE voter database, we discovered an interesting pattern that really caught our attention. Когда мы открыли в системе NICE список избирателей Нью-Йорка, Манхэттена, эти данные пищевого ума существуют. The county ID numbers, here CID, appear to be dealt from 2 different decks of cards. One that starts with 305 and one that starts with N13. Номера избирателей, зарегистрированных в графстве Манхэттен, County of Manhattan, of New York, кажется, были взяты из 2 разных колод. Одни из них начинаются на 305, другие начинаются на N13. The state IDs, however, are from a single deck of cards that is in numeric order, ascending. Здесь, кажется, все из одной колоды взято, и это данные, которые идут в более-менее порядке, возрастающем порядке. This implies that all these people were online to register at the same time, as if they were waiting for an ice cream on the same day at an ice cream parlor. Это подразумевает тот факт, что они все зарегистрировались на интернете и стояли так же в очереди, как люди стоят в будку мороженщика. But when you look at their registration dates, they're wildly out of sync. The original 305 deck is all registered in June of 2004, and the N13 deck is all registered on January 1st of 1984, 20 years earlier. Здесь видно, что номера находятся не в том порядке, в каком колонка Short ID подразумевает дату регистрации, показывает, что, например, номер, начинающийся на букву N, был зарегистрирован 1 января 1984 года. This pattern continues for 1.1 million rows of the New York County database. 1 100 000 рядов продолжают этот же рисунок назначения номеров избирателям. This pattern doesn't improve the performance of the database. It makes it slower. Этот рисунок замедляет работу над базой данных, он не улучшает скорость ее обработки.
this pattern doesn't protect the privacy of voters because the ID numbers and the personal identifying information of the voters is still linked. Он не предохраняет анонимности избирателей, потому что их два этих номера, назначенных каждому, все еще связаны друг с другом. This pattern was created in one of two ways. Either a human being sat at a desk and inserted every 10 rows for over 1.1 million rows and a registration record that doesn't match the others. Варианты того, как так получилось, например, первая версия, это сидел человек и каждые 10 номеров вставлял вот этот вот посторонний номер регистрации. Or it was created by programming the database with algorithms. Или он был сделан с помощью алгоритма, которому был дан доступ к базе данных. There's no known innocent reason for doing this. Нет ни одной причины, которую можно было бы считать невинной, когда ты смотришь и анализируешь эту базу данных. This is a known method of controlling outcomes of elections that the U.S. intelligence agencies have used in the Middle East. Это известный способ контроля над результатом выборов, который американская разведка использовала для контроля выборов на Ближнем Востоке. Because it allows for registration records to be sorted in a secret fashion according to their character. Это позволяет сортировать и анализировать базу данных в соответствии с известным создателем алгоритма рисунком. When fictitious or fraudulent registrations are created and they're dropped into a database containing 21 million records, how do you find them again? Когда создаются фиктивные регистрационные данные и забрасываются данные в базу данных 21 миллионам имен и номеров, как ты снова можешь расчистить все эти списки? This kind of programming can be used to achieve that goal. Такого типа программирования, такого типа алгоритма может быть использован для того, чтобы достичь цели сортировки голосов. So back to the voter rolls must be accurate. Reading New York State election law, which in many cases is very clear, we discover that the official statewide registration list shall be created by combining the voter registration list maintained by each local board of elections into a single integrated list. Что касается законов, все еще говорим о том, о составе списков избирателей. И как звучит закон, достаточно ясно написанный в штате Нью-Йорк по этому поводу. Пункт номер 2. Официальный общештатный регистрационный список должен быть создан путем комбинирования, сочетания существующей регистрации избирателей, который составляется каждым местным советом по выборам, и один интегрированный список, один список. In addition, adding, changing, canceling, or removing voter registration records shall be conducted only by local boards of elections. Также добавление, изменение, отмена или удаление записей в списках избирателей должно быть произведено только местными советами по выборам, так как описано в этой главе. So we are wondering, and you may wonder as well, how come the state database in only 7 counties, the 5 boroughs of New York City, Erie, and Nassau, has 1.9 million more unique voters than the county voter rolls contain? В 3 графствах Нью-Йорк, только в 3 графствах, если сравнить друг с другом, Нью-Йорк-Сити, Эри и Нассау, общее превышение регистрации по графству составляет 1 899 730 голосов. Additionally, we have 6 counties in New York that are more than 100% registered to vote. Также у нас есть 6 counties в Нью-Йорке, которые более чем на 100%
превысили план по регистрации избирателей. Nassau County is 155% registered, В Нассau County зарегистрировалось 155% населения. and in Erie County, 100-year-olds are 3,475% registered to vote. И количество в возрасте 100 лет было 3755,5% в графстве Ири. So now we're going to look at how many of these registrations cast votes in the 2020 general election. Сейчас мы увидим, какое количество из этих нерегулярных, из этих бракованных голосов приняли участие в выборах 2020 года. Of the 2.4 million state ID numbers assigned to 1.1 million individuals, almost 700,000 cast votes in the 2020 general election. Из почти 2,5 миллионов SBOID номеров, то есть номеров, которые существуют в системе, по сравнению с 1,170,000 человек, независимо от их текущего регистрационного статуса, почти 700,000 человек голосовали в 2020 году в общих выборах. Some of those were legitimately cast by real voters. Некоторые из них были определенными известными людьми, идентифицированными. But it's impossible to know how many, no matter who you are, me or the commissioner of the State Board of Elections, unless you canvass those voters because their registration records violate the law. Но невозможно узнать, кто это был, и потому что я или это был председатель Совета по выборам, потому что их способ регистрации сделал нарушение закона о выборах. For example, Mrs. Z. She's registered, so her name is Mrs. Z. Her date of birth is always October 28th, 1960. She has 2 unique addresses, and she has 3 unique State Board of Elections ID numbers. These 2 are the same. Госпожа Зи имеет одну и ту же дату рождения, два разных адреса, регистрация даты не совпадает, и ее ID это у нее 3 номера избирателя. We probably shouldn't worry about her because 3 of her IDs are purged. Нам не надо о ней беспокоиться, потому что 3 из ее ID были обнулены. Unfortunately, 2 of them have no purge date, and 1 of them was purged on Christmas Eve when the Board of Elections was definitely not working. Но вызывает, конечно, сожаление следующая колонка, дата обнуления, потому что единственная дата, указанная, когда это было сделано, это канун Рождества, 24 декабря 2020 года. But Mrs. Z voted 4 times, or she triple voted in 4 elections. The 20 general election, 20 presidential primary, 20 primary, and 16 presidential primary. Она голосовала трижды во всех этих выборах в соответствии с данными, отраженными в системе, то есть в общих выборах, президентских праймерис и президентских выборах. In case that's not suspicious enough, she wasn't registered. This registration record was made 27 days after the last election it voted in. Go ahead. Цифры также не совпадают, она вписана была как зарегистрированная после того, как прошли выборы. And this registration was created 9 days after her last voted date. And inexplicably, it was created in 2020, but voted as early as 1996. Написано, что она голосовала в 1996 году, но эта запись сделана в 2020 году, как 3 из 4 здесь видно. All of these records come from the NICE voter database, the official record for the Certification Administration of Federal Elections in New York State. This is part of our critical national security infrastructure. Все эти записи, все эти данные взяты из официальной базы данных,
которая общедоступна и является, их сопоставление и анализ являются предметом национальной безопасности. Here's another clone who double voted in 4 elections. Еще один клон, который голосовал в 4 выборах. He's an assistant DA. Он помощник прокурора. He probably doesn't know. Наверное, он даже об этом не знает. This woman is a married maiden clone. When we canvassed her, we mistakenly assumed that the registration record that had voted in 2015 was her married name, and the registration record that stopped voting in 2008 was her maiden name. Это клон, который был создан, и мы думали, что Сара Шойт — это ее имя после замужества, и предыдущие данные — это ее девичья фамилия. When we asked her how long she'd been married, she said 20 years. Когда мы спросили, когда она вышла замуж, она сказала 20 лет назад. Since this turned out to be her maiden registration, she was somewhat concerned that it was still voting. Она все еще голосовала, и это ее беспокоило, поскольку она голосовала под своим